اور میں جب وضو کرنے گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں. میں بس جاتے جاتے ہے بڑا اوکھا کام سن 2021 میں اس پہ کھڑے ہونا, لیکن میں بیٹیوں سے کہوں گا بیٹیوں یہی راستہ ہے, ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں چلنا, ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا, ہم نے جب بھی چلنا ہے سیدہ کائنات کے پیچھے چلنا ہے. اللہ حضرت جی ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا, یہ مارننگ شو انہوں نے 10 طلاقاں ہوئی ہیں, وہ بہ گھر گھر وسان کے طریقے دس دیا نہیں. اس قوم کالمیاں دیکھو, اس قوم کو گھر بسانے کے طریقے کون بتا رہی ہے جن کو خود 10 طلاقیں ہو چکی ہیں. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے, یہ صرف ان کو گھر بسانے کے نہیں, ان کو گھر تباہ کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں. ہم نے نہیں دیکھنا ان کو, ہم نے جب بھی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے. میں نے سن رہی ہیں اوکھا کام ہے بڑا, لیکن یہی جہاد ہے, یہی مزہ ہے اس دور میں. مجھے پتا ہے اس دور میں داڑھی رکھنا بڑا اوکھا کام ہے, لیکن ہم نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے. اور میں آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا پتر اینو رکھو ہے, سانو بڈھی چاہیے جڑی داڑھی لوا کے لبے ہے, اور وجہ تو نہیں ہے آپس ہی چلو بیٹھے دی ہیں, اور تو نہیں نا کوئی وجہ ہے جو کو ہو رہا ہے دس ہے پتر دہڑی کر کے رکھو, ایک بڈھی کے لیے نا داڑھی اترواؤ, کچھ تو مول ڈالو باتوں کا, کتنے تیری بڈھی دے کتنے محبوب خدا کی لگائے. میں جی خود بیٹیوں والا ہوں, اسپیکر لگا ہوا ہے, اللہ یہ تم اسپیکر نہ کبھی لگاؤ یہ کیمرہ, تو میں بڑی باتیں اور بھی آپ کو سناؤں, لیکن کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. کیا میں بیٹیوں والا ہوں, میں بہنوں والا ہوں جی, میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا, لیکن میں تمہیں سچ دسن لگا جنہوں سونا لگا لی تو نہیں نہ رکھن ڈیا, صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی انہوں نہ ویکھے, مہینے چ ایک بار فیشل نہ کرائے تو ہی نہ ویکھے, کریم نہ لائے, ہاں پتر چہرے بگڑ جائے تو ہی نہ ویکھے ہیں. لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ زنان مصر کے لیے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی, اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اور انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور نہیں ڈالا کہ ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں. وَقَالَ نِسْوَةٌ, قرآن وہ عورتیں تھیں, انہوں نے تانا دیا زلیخا, وہ زلیخا تو کیا کر رہی ہے, عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیاشک ہو گئی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین, وہ کہتی ہیں عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پیاشک ہو گئی. اس نے کہا تم نے ابھی حسن یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے, دکھاؤں گی تمہیں بھی, لیکن شرط یہ ہے کل ایک محفل ہوگی, تمہارے ہاتھوں میں ایک سیب دیا جائے گا, تم نے سیب پہ چھری رکھ لینی ہے. شرط یہ ہے اس محفل کی, سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آ جائیں اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں. لکھا ہے حضرت یوسف تشریف لائے, ان کے ہاتھوں میں سیب تھے جس میں انہوں نے چھڑیاں رکھی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ سے پردہ اٹھایا نا تو ہوا کیا, قرآن کہتا ہے سیب تو نہیں کاٹے, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے انگلیاں کاٹ دی حضرت. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. حضرت کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت یہ حسن یوسف کا عالم تھا. اور انگلیاں کاٹ کے قرآن کیا کہتا ہے, وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, وہ کہتی ہے اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, ارے یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ ہے. پھر وہاں سیدہ عائشہ بولی, ہماری اماں جان بولی, امت کی ماں بولی, آپ فرماتی ہے وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے. فرمایا اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. اوتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تو انگلاں, ایتھے بغیر ویکھے ہی علم الدین نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے عامر چیمہ نے سر دے چھڑیا. ہاں یہ ہے جی, وہاں دیکھ کے انگلیاں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, لیکن ایتھے بغیر ویکھیں سر. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں.
अल्लाह बेटा आपका ये कबूल करे, लेकिन ये सौखा काम नहीं, ये औखा है पुत्र, ये रखो पुत्र, सोनी करके रखो। ये मैं असल में मैंने कहा ना कैमरे से डर लगता है, पता नहीं क्लिप काट के चढ़ा दिया जाए। जी मिसबाई साहब तो देवबंदी निकले, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल की झंडियों की मुखालफत कर दी। ये तो लेकिन पुत्र ये आपकी खुशी है, ये उनका ऑर्डर है, आपकी खुशी है, उनका ऑर्डर कोई नहीं है। अच्छा चलो मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, ये लड़ियाँ कहाँ से आई हैं भला? चाइना से। भाई ये फिर क्या हुआ, चाइना दियां लग जान ते मदीने वालियां लथ जान, मजा तो ना हुआ जी, ये तो फिर आप अपनी मर्जी कर रहे हो। अल्लाह इस दौर में ये भी बड़ी अच्छी बात है, आपने मेरी बात को दूसरी तरफ नहीं लेके जाना, लेकिन मजा ये है, मजा औखा कम जी 2021। ये पुत्र ये वो जंग है, आपको रोज मरना पड़ेगा, आपको लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी। मैं एक दिन मैं मेरा अपना तालिब इल्मी का दौर था, वो साइकिल की ब्रेक नहीं लगी, वो जाके ना कि भैन अबे मौलवी की करन डे हैं, अल्लाह साइकिल मैं मारी, मौलवी विच कितों आ गया, साइकिल मैं मारी, मौलवी कितों आ गया विच। ये आपको नहीं फिर माफी मिलेगी, लेकिन पुत्र सुनी करके सुनी। मैंने सन 2000 में मैट्रिक किया अपने सियालकोट से, गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल है सन 2000। ये असल में ना वावी चिट्टी हो गई है, बाकी मैं एडा पुराना बाबा नहीं है, ये वावी चिट्टी हो गई, बाकी मैं एडा पुराना बाबा कोई नहीं है। तो वो अल्लाह ने जवानी में बड़ा सी कहने ठीक है, कुछ वैसे पीरो मुर्शिद की तरफ से आर्डर नहीं है अभी, ठीक है अभी चलने दो जो है। तो अल्लाह ने फिर जवानी में मैं बाबा बना दिया लगता है। तो वो मेरे हजरत एक इंग्लिश के टीचर थे जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता था, मैं चलो उनका नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है। उनसे इसलिए डर लगता था कि हजरत का कायदा मुबारक था कि जो आपका लेसन याद नहीं ना करता था, आप 12 सोटियां मारते थे, 6 एक आते 6। अल्लाह हजरी बड़ा सोहना दौर था, मास्टर हजरी खोतियां कुटते सन, लेकिन फिर भी इज्जत थी। हूं मार नहीं प्यार, लेकिन इज्जत कोई नहीं उस्तादां दी है, ये मुझे समझ नहीं है ये हुआ क्या है। अल्लाह हजरत तो खोतियां और कुटते सन हजरत। तो पता वाले दिन उस्तादों को क्या जाके कह के आया होते, हड्डियां साडियां मास ताड़ा। ये अब आया, पहले कि क्या था, हड्डियां साडियां मास और खोते और कुटते हैं उस्ताद हजरत, लेकिन अल्लाह की कसम है इज्जत करते थे, सवाल नहीं उठता था हजरत जी कि। और अब मेरी इतनी सेहत नहीं जितनी जब मैंने मैट्रिक किया, गुजराना मुंडा था हजरत, लेकिन हजरत जी कभी सोच भी नहीं आई थी कि मैंने आगे सर पे हाथ उठाना है, कि मैंने सर की सोटी पकड़नी आगे से, ठीक है नहीं। लेकिन अब हजरत जी मार नहीं प्यार है, लेकिन इज्जत नहीं रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। तो हजरत से हम बड़ा डरते थे हजरत जी, पूरी क्लास की कोशिश होती थी लेसन रह जाए सो रह जाए, हजरत का न रहे, 12 रोटियां कौन खाए एक हाथ, और आगे नहीं अभी मैंने और क्या था 12 खानी भी इतनी मुश्किल नहीं थी, 6 इस हाथ पे 6, और अगर 6 का आदत पूरा होने से पहले पहले आपने हाथ बंद किया, ऐसे रखना है, अगर ऐसे भी हो गया तो फिर एक तो शुरू, अगर नीचे कर लिया फिर एक तो शुरू। लेकिन इसका फायदा होता था, ये कभी कभार होता था, सारी क्लास डरती थी, लेसन याद करते थे सारे, लेकिन भाई फिर कदी कदी तो रह ही जाता सी ना, को शादी आ गई, को सालगिरह आ गई, मैं किसी की नहीं बता सकता जिदन मेरा ही रह जाना। ते फजर तो वैसे भी अलहमदुलिल्लाह, लेकिन उदन तो फिर फजर भी हो ही खुशबू ना पड़ती, क्योंकि अज लेसन नहीं याद है कोई। मेरे वालिद साहब का ना मेरे स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पे दफ्तर था, और मैं स्कूल भी अपने अबू जी के साथ आता था। अबू जी का जो दफ्तर था वो 6 से ड्यूटी टाइमिंग वापडा में थे, 6 से 2 बजे तक थी, फिर मुझे भी अबू जी के साथ जल्दी आना। बाद दफा होता था कि हजरत जी मैं और जो स्कूल का था ना वो चौकीदार जो है, हम दोनों इकट्ठे दाखिल होते थे, गेट खोलते, फिर करना की हजरत जी क्लास बह जाना तो तस्बीह पहले लै जानी, तो फिर शुरू हो जाना, या अल्लाह अज सबक नहीं याद, अज बचा लै, बल्कि फिर यहाँ तक भी कहना, या अल्लाह अज इन कर रहा, उस्तादा नूं मठा जिहा बुखार ही चाड़ दे, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि बुखार आने से गलतियां माफ होती हैं, असी भी बच जाएंगे। फिर ख्याल आना नहीं आ रहा नहीं ठीक, फिर या अल्लाह उस्तादा की साइकिल ही खराब कर दे, फिर कहना या अल्लाह एंड कर दे, बारिश ही पा दे, वो बस। लेकिन हजरत जी मुझे याद है एक बारी मेरी कबूल हुई,
ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, लेकिन उस दिन अपने पुत्र के नाल आ गए। मेरी दुआ उस दिन कबूल हुई, लेकिन 12 रोटियां खानी पड़ी। मैं एक दिन ऐਵੇਂ ना, बड़ा हजरत हमने लंबा ट्रैवल करना होता है, मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, मैं मौली सुलेमान वो थे इंग्लिश का सबक याद नहीं सी हुंदा ते सारे होरां दा सामना करदियां किन्ना डर लगदा सी। वो सुलेमान अज ते किन्ने सबक नहीं याद, कल नबी अलैहिस्सलाम दा सामना किवें करना है जाके, किस तरह पुत्र सामना करना है। दाढ़ी वाला सबक नहीं याद, सिर ते टोपी रखने वाला सबक नहीं याद, नमाज वाला सबक, कुरान वाला सबक सानू तो याद ही कोई नहीं हुंदा ना। कोई एक याद होए, सानू तो पुत्र एक भी नहीं है। कल पुत्र किस तरह सामना करना, पता नहीं क्यों किसी को ख्याल नहीं है, और सामना करना है जी। वो इकबाल जैसा फलसफी भी रो पड़ा। इकबाल भी कहते हैं या अल्लाह जो साहब लेना ही आ तो फिर ऐना करी अज निगाहे मुस्तफा बिना बगी, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने ना गई है। मेरे नामा अमाल च बड़े ही वादे घाटे, आप दे सामने मेरा नामा अमाल ना खोली है। पुत्र मेहनत करो, ये बिल्कुल जिस तरह से तुसी करन टुरे इंज नहीं होना है। पेशी होनी है कल, पेशी सोनी पुत्र अपनी